प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, अज असी पाठ 9 करांगे हिम्मत। बच्चों, ये जोड़ा पाठ है पाठ 9 हिम्मत, ये असी तुहानू पहले बच्चों नहीं कराया, क्योंकि जोड़ा बच्चों पाठ है ये केवल बच्चों पढ़न वास्ते है। साडे जीवन विच हिम्मत का की महत्व है, हिम्मत नाल असी की कर सकने हाँ, इस बारे सानू इस पाठ विच दस्या गया है। इस पाठ विच लेखक ने इंसानी जज्बे हिम्मत नू सब तो बलवान दस्या है। हिम्मत दे अगे पैसे वाले वड्डे वड्डे बलशाही भी हार जाते हैं जो आलसी जा कमज़ोर हो। इस पाठ विच लेखक ने इंसानी जज्बे, इंसान मनुख विच बच्चों कई गुण होंदे हैं, सहनशील, मिलनसार, हिम्मत, बहादरी, डरपोक, दलेरी, सब अपने वख वख गुणों के कारण अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस पाठ विच लेखक ने हिम्मत नू सब तो बलवान दस्या है। लेखक दसदा है कि हिम्मत दे अगे पैसे वाले वड्डे वड्डे बलशाली सारे की हो जाते हैं, हार जाते हैं जे वो आलसी अते कमज़ोर होण। हिम्मत वो इंसानी जज्बा है जो मनुख नू पहाड़ां दियां उच्चियां चोटियां सर करन लई उत्साहित करता है। हिम्मत की है? एक इंसानी जज्बा जो मनुख नू पहाड़ां दियां उच्चियां चोटियां सर करन लई उत्साही करता है। उत्साही करता है, जो समुंदर की गहराई मापन लई प्रेरणा देता है। जदों डिगदा ढहंदा मनुख अपनी मंजिल उत्ते पहुंचता है तो उसकी हिम्मत ही उसकी सहाई होंदी है। हिम्मत एक बच्चों इंसानी जज्बा है। जज्बा की हुंदा है बच्चों? जनून, ताकत। जदों मनुख पहाड़ां दियां ऊंचाइयां ते सर करदा है, सर की करदा है, उसनूं जितन लई उत्साहित हुंदा है ते समुंदर की गहराई की डूंघियाई मापन लई प्रेरदा है। जदों डिगदा डिगदा मनुख मंजिल उत्ते पहुंचता है तो उसकी हिम्मत ही उसकी सब तो बड़ी सहाई हुंदी है। सहाई की हुंदा है? मददगार हुंदी है। दुनिया विच कई मिसालां हन। मिसालां की हुंदा है बच्चों? उदाहरणां। मिसालां की हुंदा है? उदाहरणां। दुनिया विच कई मिसालां हन जदों हिम्मत कारण कमज़ोर मनुख नूं सफलता प्राप्त कीती होवे। हिम्मत सहारे ਉਹ ਹਾਰੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लड़ाई के मैदान में जरनेल की हल्लाशेरी सैनिकों अंदर जोश ते उत्साह भर देंदी है। लड़ाई के मैदान में जिहड़ा उन्हां दा जरनल होवे, जिहड़ा उन्हां दा मंत्री मुख होवे, वो जदों हल्लाशेरी करदा ना बच्चों ते सैनिकों दे विच एक नवां जोश पैदा कर दिंदा है। सियाने आखदे हन जंग हथियार नाल नहीं हिम्मत अते दलेरी दे नाल जित्ती जांदी है। सियाने लोग, समझदार लोग की आखदे हन कि जिहड़ी जंग है वो हथियार नाल नहीं हिम्मत अते दलेरी दे नाल ते बहादरी दे नाल जित्ती जाती है। सन 1965 ते भारत पाकिस्तान युद्ध समय पाकिस्तानी सैना कोल पैटर्न टैंक दे वधिया तोपां सन। इस विच बच्चों भारत अते पाकिस्तान जिहड़ा 1965 विच भारत अते पाकिस्तान दा युद्ध होया सी उस बारे दस्सिया गया है कि सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध समय पाकिस्तानी सैनिकों कोल पैटर्न टैंक दे वधिया तोपां सन। उस समय अमरीका ने पाकिस्तान नूं वधिया तो वधिया हथियार दिते सन, पर पाकिस्तानी सैनिकों की हिम्मत जवाब दे गई।
ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਪਾਕ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। 1965 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਂਟਨ ਟੈਂਕ ਸਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਟੈਂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਧਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੱਕੇ ਕੀ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ। सरदार, ये बच्चों छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे दृष्टांत हिम्मत के बारे ही दसे गए हैं। सरदार हरि सिंह नलवा की हिम्मत ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਮਤ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬੱਚੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਧਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ 1975 ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਕੈਂਪ ਹਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਵਾ ਗਈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਮਤ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੰਮਤ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਿੰਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਮਤ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜੇ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਜੇ, ਸੂਖਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਮਤੀ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਮਤੀ ਕਮਾਲ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੈਂਡੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ? ਸੈਂਡੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਗ ਵਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਸੈਂਡੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।